वापस लो, प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो। नोटरी एकता, नोटरी एकता, वकील बिरादरी, वकील बिरादरी, तानाशाही नहीं चलेगी। नाम की है जी? विनय कुमार। विनय कुमार जी, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? अभी जो हम लोगों ने जो कॉल किया हुआ है सारे ऑल ओवर इंडिया नोटरीज या वकील, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल जो सरकार ने ऑर्डिनेंस के थ्रू लाने की साजिश कर रही है वो गलत है। उससे हमारे रोजी रोटी पर फ़र्क पड़ेगा। आने वाले समय में फ्यूचर में हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचने वाला है, क्योंकि जो जिनकी इनका टर्म कंडीशन है कि 15 साल के बाद रिन्यू इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि बार बार आप रिन्यू करने के लिए कॉल करोगे, चलो आपने एक नियम बना दिया, उसमें हम रिन्यू कराने के लिए अपना भेजते हैं सारे डॉक्यूमेंट, फिर रिन्यू करके आती है। लेकिन ये कंडीशन कि 15 साल के बाद रिन्यू नहीं होगी, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना है नोटरी बिरादरियों के ऊपर। सारा इनका जो है कारोबार डंप हो जाएगा, चूँकि इनके ऊपर सारे परिवार का बोझ है, परिवार का बोझ काफ़ी है इनके ऊपर, बाल बच्चे सब आधारित हैं। इनको प्रैक्टिस भी करने में आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक जनरल भावना टेंडेंसी बन जाती है क्लाइंट के अंदर, पब्लिक के अंदर कि ये नोटरी हैं, ये कोर्ट में अपनी प्रेजेंस नहीं दे सकते हैं, नहीं जा सकते, अपीयरेंस इनका नहीं हो सकता है। तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारे प्रोफेशन पे, हमारे बिजनेस पे। तो फ्यूचर जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के साथ हमारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरी शिद्दत के साथ कंडेम करूँगा। ऑल ओवर इंडिया इसकी मुहिम चल रही है और जब तक ये बिल वापस नहीं होता तब तक हम लोग इस मुहिम को कंटिन्यू रखेंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? असर होगा कि अभी तो टारगेट ऑलरेडी जो एक पढ़ा लिखा कौम है, इलिटरेट कौम है, सारे ये फार्मर्स के साथ लोग खड़े थे। तो सरकार कहीं ना कहीं इसके बारे में भी सोच रही है कि इनको कहीं ना कहीं डेंट करना है वकीलों को जाकर के फ्यूचर में। आज नोटरी के साथ हो रहा है, कल को वकील के साथ कोई नया कानून लेकर के सरकार आएगी और ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार आ रही है। कभी इस पर चर्चा करने की कोई लोड नहीं समझ रही है कि कहीं चर्चा करा करके कोई एक वे आउट निकाले इसका। अपने मनमानी करके सरकार चाह रही है हर चीज़ को अपने कब्जे में कर लेना, जो कि ये गलत है। तानाशाही प्रवृत्ति सरकार अपना रही है हर पेशेदार लोगों के साथ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? नहीं, इसके पहले किसी सरकार ने इस तरह की बात नहीं करी है। कांग्रेस के सरकार भी रही है, कांग्रेस के सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। कंटिन्यूस में लोग का चलता रहता था, लाइसेंस आती रहती थी, जाती रहती। लेकिन ये सरकार आने के बाद ये जानबूझ करके ऑर्डिनेंस के थ्रू हमारे कारोबार पर जो आघात पहुंचा रही है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनती, ਤੁਹਾਡਾ कोई हल नहीं कर देता, उस तो अगला एक्शन की हो? तो जैसे देखो किसानों ने जाकर के धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली में घेराव किया, कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ा। हम लोग भी एक ऐसा वे आउट करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया मुहिम करके दिल्ली भी मार्च हम कर सकते हैं, यहाँ भी रोष प्रदर्शन कर सकते हैं। जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं उनको मेमोरेंडम देने के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको। मेरा नाम मोनिका गार्गी है। मैं 60% हैंडीकैप लेडी है। जो मैं प्रैक्टिस चाही सी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਇੰਨਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨੋਟਰੀ ਲੱਤੀ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। मैं नीरू शर्मा 1999 से नोटरी वर्क कर रही हूँ। जिस टाइम हमें नोटरी का लाइसेंस मिला था उस टाइम ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि किसी टाइम ये अमेंड कर दिया जाएगा या हमें कोई 10 साल या 15 साल के पीरियड के लिए ये लाइसेंस मिल रहा है। हम तो इसी उसमें कि ये था कि पूरी ज़िंदगी के लिए है, उसी उसमें हमने हमारे पास अब कोई कोर्ट वर्क भी नहीं है, हम इसी के सहारे अपनी जो है लाइवलीहुड चला रहे हैं।
अगर तो एकदम से ये कानून आ गया है कि सिर्फ एक टर्म जब इनिशियली और 2 टर्म के लिए सिर्फ ये लाइसेंस रिन्यू होगा, हमारे तो एक किस्म से पूरा हो चुका है इस हिसाब से, तो अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है अपने ज़िंदगी जीने का, हमें तो फॉर लाइफ ये चाहिए। और अगर ऐसा कानून चल रहा है, आ रहा है, तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे और हम उसको होने नहीं देंगे। हम एजिटेशन करेंगे, सारी एडवोकेट, सारे नोटरी, पूरे इंडिया भर के हम सारे साथ हैं और हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। मैं सर विनोद कुमार वर्मा मेरा नाम है, मैं ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ DBA ਦਾ। ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਨੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਏਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲਾਅ ਭਵਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ करते हैं तो इनू खारिज करवाने की ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे। सर, मेरा नाम सुनीता है, मैं मोनिका गार्गी के साथ नोटरी पब्लिक के साथ काम करती हूँ। मेरे को 17-18 साल हो गए काम करते। जब इनका काम रुकेगा तो फिर हम अपने बच्चे कैसे, कल बच्चों की भी शादी करनी है, हमें सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आगे तो आगे मोदी जी को चाहिए हमारा थोड़ा सा देखे, चलो नोटरियों का देखेगा तो हमारा भी चलता रहेगा। अब 18 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, अब आगे कैसे जाएंगे ये हमें कुछ नहीं पता चलता। बताओ हम क्या करें, हमें भी कुछ चाहिए, हम भी इनके साथ हैं, 18 साल से हम इनके साथ लगे होंगे। बताओ भी हम क्या कर सकते हैं, हमें भी कुछ बताओ। या तो मोदी जी को बोलो कि हमारा भी कुछ, इनका लाइसेंस ना कैंसिल करे तो हमारा भी चलेगा काम, हम तो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते जी। आप बोलो, बाकी जैसे भी होएगा मोदी जी का बहुत धन्यवाद होएगा जी। लाइसेंस नहीं नोटरी का कैंसिल करेंगे, बहुत बहुत आभारी रहेंगे, धन्यवाद। मैं चरणजीत नारंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 43 च काम करता एज ए स्टेनो कम ट्रांसलेटर, और साडी अर्निंग टोटली एडवोकेट्स और नोटरीज पर डिपेंड हैगी। अगर इन्हों का काम बंद होएगा तो साडा काम तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, और ये बिल साडी लाइफ में भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। तो मैं सरकार की दरखास्त कराँगा कि प्लीज़ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨੋਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿਸਟ ਤੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਕਰਤੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ 15 ਸਾਲ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਕਮਰ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਸੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਰੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਰੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। US ਦਾ ਜੇ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਜੌਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਘੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।